ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। आम तो यही रामायण भागवत पुराण 46 पटल सब आलोचना कर कल्कि ठाकुर उपर बहुत ज्ञान किसी आपण मानू कहली जे कल्कि ता घरे बसी से लीला करुथिबो ताकू धरिबा माने बहुत कष्टकर। तार गोटे उदाहरण स्वरूप आपण को आज गोटे सुंदर कथा बुझाइवाई जाऊँगी। नेमाल बठ अच्युतानंद महापुरुषंकर नेमाल वृक्ष होकर से गादीर स्थान, किंतु सी गादी एवं जो वृक्ष गोटे छेदन है कटाला ता नहीं बहुत लोक बहुत कथा आलोचना करुँचे। किए कहती विपद माड़ी आसो ओडिशा को क्षयक्षति कर बट वृक्ष थिला केते वर्ष हम जदि आम बट वृक्ष पर आलोचना करवा देखा तार खाली ओडिशा भितर देखले हेनी सार पृथ्वी देखले सुंदरबन एमती बट वृक्ष अच्छी जहाँकि 5000 वर्ष तलर आ 3 माने 4 माने बिल से आकृति करके रही से बट वृक्ष। आहरी भी केन्द्रापड़ा मार्सागार भी सखी बट वृक्ष अच्छी सखी बट। तेणु पुरी अच्छी कल्प बट एठी तांकर नेमाल बठ। नेमाल बठ विषय 46 पटल निराकार अच्युत को कहते जे अच्युत तोर आस्थान हम ये नेमाल आ नेमाल वृक्ष नेमाल जो गद्दी अच्छी से अच्छी पद्मवन। पद्मवन उपर गोटे निम वृक्ष अच्छी से निम वृक्ष बसिक देवता मैंने आसी भक्त को देखापी सेठी किए बसी कौन करुँच भक्त नुह से अच्युत को देखापी आसी सुंदर तथ्य जब आपण मैंने धीर मन दे देखिए आमती लिखुंट किए कहूँ जे बट वृक्ष हणाला बहुत क्षयक्षति आसो असुविधा आसो विपद माड़ी आसो कि कौन विपद माड़ी आसो कहीं विपद आगु आज जो छेदनटा मालिका पुस्तक लेखा थिला हैला जदि आपण मालिकार लेखा थिला जे गछ कटा हब बोली ताले आगुरु आपण कहीं कहलेनी जे यही दिन यही तारीख यही समय गछ कटा हब ताले आमे जानी था ठीक अच्छे। कारण मालिका को नहीं दुनिया तर्क वितर्क हवा द्वारा अभी आमर ओडिशा रे भी बहुत साधु सत माने ठकिबार बंदोबस्त रही ताकू टे लोक मैंने बुझंतु ना भूल कहली कि आज्ञा जदि आपण मालिकार लेखा थिला जे बट वृक्ष छेदन हब बोली कहते मालिकार लेखा थिला बही लेखा थिला प्रमाण मिलला जदि तुम प्रमाण मिलला कटा हैला पर प्रमाण मिलूँ कटा है पूर्वर कहलानी जे नाई अमक दिन गछटा कटा हब ताला आमे जानी था कौन आज्ञा भूल कहली कि ये सब जिनस को तर्जमा कर देखिले जना पड़ो कारण सेठिक लक्ष लक्ष लोक आसुंच ज्येष्ठ पूर्णिमार आ बहुत भी गतागत करुँच पाठशाला कि भल मंद कौन करा सरकार तार प्रशासन तार कौन कर बंदोबस्त कर तेणु ताकू नहीं आम विभ्रांतिकर तथ्य दबा विभ्रांतिकर कथा कहवा जे ओडिशा को विपद आसो जलानब हो ये हम ये सब भूल कथा आज्ञा जहाँ घटवार अच्छी ता निश्चित घटव आवर्तन विवर्तनवाद अच्छी ही घटव। आप सब जानुवे कल्कि ठाकुर नहीं सब कथा बहुत कथा कहते जे कल्कि लीला चल किंतु मो सठिक हिसाब से आपण मानक पूरा ही कहूँ सत्यजुगर अयारंभ चली आ कल्कि लीला ही चली आपण मानक कही से नेमाल बट वृक्ष पर कि आम आउ मतामत दबा ना तेणु जो मैंने विभ्रांतिकर तथ्य दौरान से बहुत बड़ भूल कि आम क्या विरुद्ध में किसी कहबार ना छाड़ू तापर आम देखा जे कौन सत्यजुग केमी चलुची सत्य चलुची आपण मैंने ओडिशा रे राजनीति क्षेत्र में देखुवे जे आर प्रिवियस यही वर्षक पूर्वर यही गत इलेक्शन पूर्वर जिते सरकारी कल जिते धन कला बजारी धन रखी अभी से इलेक्शन पर सब बाहर ना नहीं से थिला कली तार प्रभाव से मानते ये
କଳି ତାର ଘରେ ବସିଲା, କଳ୍କି ତାର ଘରେ ବସିଲା। ସେ ସତ୍ୟ କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ, କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ଗାଦିରେ ବସେଇବ, ସେ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇଲା, ଆସ୍ତେ 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 ସବୁ ମୂଷା ଖୋଲା ଭଳିଆ ସବୁ ଖୋଳା ହେଇକି ବାହାର କରାହେଉଛି। ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ଭୁଲ କହିଲି କି? ଆମେ କ'ଣ ସେ ଲୋକକୁ ଧରିପାରିବା? ତାର ସେମିତି ଦିମାଗ ଥିବ, ତାର ସେମିତି ବୁଦ୍ଧି ଥିବ, କିଛି ଜାଣିଥିବ। ଆଉ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଳ୍କି 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା କାହିଁ ଧରିକି ଆସିବ? ତାର କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ବୁଝେଇ ଆସିଛି ଯେ ସିଏ ରାମ ଅବତାର ହେଇକି ଆସିଥିଲେ, ପାପ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଗଲେ ତାକୁ ସେ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ସରଜୁ ନଦୀରେ ଯିବା ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ। ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ହେଇକି ଆସି ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଗଲେ ତାକୁ ବି ପାସ୍ କରିପାରିଲେନି। ପୁଣି ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ହେଇକି ଆସିକି ସେ ବି କଲେ। ତାପରେ କଳ୍କି ହେଇକି ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାହିଁକି ତାକୁ ଏ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଯିବେ? ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ସେ ନିରାକାର ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ମୁଁ ସର୍ବଘଟେ ଥାଇ ମୋର ତତ୍ତ୍ୱ କେହି ନ ଜାଣଇ। ଆତ୍ମା ରୂପରେ ମୁଁ ସର୍ବଘଟେ ଥାଇ ମୋର ତତ୍ତ୍ୱ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ତାର ଖେଳାଳିଳା ତା ଘରେ ବସି ସେ କରିବ। ସେ ତାର ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ତମ ବ୍ରହ୍ମରେ ମିଶିଲା, ତାକୁ ପରିମିଶନ କଲା, ଏଇଟା ଏ ଅବସର କର, ସେ ଅବସର କର, ସେ ଅବସର କର, ସେ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଚାଲିଲା। ଆଉ ସିଏ ବି ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଳିର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମୁଁ ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର। କାରଣ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧନରେ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଛନ୍ତି ରାମରେ ମୁଁ ଥିଲି ରାମ, ଥିଲି କୃଷ୍ଣ, ହେବି ମୁଁ କଳକି। ତାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା, ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ। ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ବହୁତ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ସେ କୃପାଜଳ ଥିଲେ ନ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କାହା ବିଷୟରେ କରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ କ'ଣ? କେତେକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସ୍ୱୟଂ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟରୁ ସେ ପୁରୀ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ନେଇକି ଆସିଲେ। ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କି? କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଅଚ୍ୟୁତ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ମାତା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ କୋଳରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। କାହିଁକି ନା ଏକାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱୟଂ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଅଲିଆ ପଡ଼ିକି ରହିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପରିମିଶନ ଆସିଲା। କ'ଣ ପରିମିଶନ ଆସିଲା କିଏ ଜାଣିছে? ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯେ 3 ପାଦରେ ଯେ ଲଙ୍ଗଳା ପୁଅ ଖେଳୁଛି ସେ ହେବ ତୋର ପୁଅ ଯା। ତ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର 3 ପାଦରେ କିଏ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ତାକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ନିରାଟ ସତ କଥା। 3 ପାଦରେ ବସିଛନ୍ତି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଧାରଣା ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ଥିବ। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ ନିକିତି ତୌଲ ସାନ ବଡ଼କୁ ଭାରି ହୁଏ ଯିଏ ରହେ ତଳକୁ। କଥାଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଭାରି, ଯିଏ ଓଜନଦାର, ଯାହାର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ସେ ତଳେ ରହିବ, ଉପରକୁ ଉଠିବନି, ଉପର ପୋଲାକୁ ଯିବନି। କିନ୍ତୁ ଉପର ପୋଲାରେ ବସିଲେ କିଏ? 22 ପାହାଚ ଉପରେ ବସିଲେ କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। 3 ପାହାଚରେ ବସିଲେ କିଏ? କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ। କାହିଁକି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କିଏ? ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏତେ ବହୁତ ସବୁ ଆଲୋଚନା ଚାଲୁଛି, ଅବଶ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ଆମମାନେ, ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପର ଦହନ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ବାପା ସଦୃଶ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ସେଠି ବସିକି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶିବ। ସିଏ ଆସିକି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ କୋଳରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଜନ୍ମର ଗୋଟେ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ। ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ନଥାନ୍ତା। ପଞ୍ଚସଖା ବିଷୟରେ ବହୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚସଖା ଲେଖିದ್ದಾರೆ। ପଞ୍ଚସଖା ତ ସାହିତ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଡୁବି ଯାଉଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଡୁବି ଯାଉଥିଲା, ସେ ତାକୁ ଲେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲେଖକମାନଙ୍କର ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ, ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଲେଖା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି। ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, 46 ପଟାଳେ ସବୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକୁ 46 ପଟାଳେ ସିଏ ମେନସନ୍ କରିଗଲେ, ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଲେଖିଲେ ନା ଆଉ କ'ଣ ସୁନୁଙ୍କୁ ଲେଖିଦେଲେ? ତେଣୁ ନେମାଳ ଭଟ୍ଟ ଛେଦନ ହେଲା ବୋଲି କ'ଣ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବୁଡ଼ିଯିବ? ନା ଓଡ଼ିଶାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ?
ବହୁତ ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଏତେ ମସିହାରେ କଳିଯୁଗ ସରିଯିବ, ଓଡ଼ିଶା ଅଧା ଧଳା ନବ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ଅଧା ଧଳା ନବ ହେଇଗଲାଣି? ସରିଗଲା। 24 ମସିହା ସରି 25 ମସିହା ବି ବର୍ଷା ଦିନ ଆସି ସରିଗଲାଣି। ଶ୍ରାବଣ ଗଲା ଭାଦ୍ରବ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ, ଜାଣନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ କେବେ ଏ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଶିଖିଛ, ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛ, ସମାଜକୁ କିଛି ଉପଦେଶ ଦିଅ, ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ଜ୍ଞାନ କୁହ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କର ନାହିଁ। ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଗୋଟେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ବିପଦ ନଥିଲେ ସେ ବିପଦ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାରୁ ବହୁତ କିଛି କହିଯାଉଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା କିଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏତିକି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।